Students, in last lecture we had done some diseases which are caused by different kinds of pathogens. Now in today's lecture of chapter number 8, human health and disease, we will discuss about the immunity and types of immunity. ઇમ્યુનિટી ગુજરાતીમાં એને આપણે પ્રતિકાર તંત્ર કહીએ છીએ. So what is the definition of immunity? પ્રતિકાર તંત્રની વ્યાખ્યા શું છે? So it is the ability of the host to fight against the disease causing organism. આ જે યજમાન છે એની જે રોગકારકો છે અથવા તો રોગ કરતા જે સજીવો છે એની સામે લડવાની જે ક્ષમતા છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઇમ્યુનિટી. સો ઇટ ઇઝ એબિલિટી ઓફ ધી હોસ્ટ ટુ ફાઇટ અગેન્સ્ટ ધી disease causing organisms. So there are two types of immunity. Number one, innate immunity. જેને આપણે જન્મજાત પ્રતિકારકતા કહીએ છીએ. And next one, acquired immunity. ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. First one is innate. Innate or familial or genetic immunity. So this kind of immunity, it is present by birth. So it includes different kinds of barriers which are present and which prevents the entry of the microorganism into the body. તો આ પ્રકારની જે પ્રતિકારકતા છે જન્મથી હાજર હશે અને આની અંદર એવા અવરોધકોનો ઉપયોગ થશે કે જે પહેલેથી હાજર હશે અને એ આપણા શરીરની અંદર જે સૂક્ષ્મજીવો છે એનો પ્રવેશ શું કરે છે? અટકાવે છે. તેવા કેટલાક બેરિયર્સની વાત કરીએ આપણે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ફિઝિકલ બેરિયર. ભૌતિક અવરોધની આપણે વાત કરીએ પહેલાં તો ધ ફિઝિકલ બેરિયર્સ દે ઇન્ક્લુડ્સ skin. You know, the outermost layer is a stratum corneum. Stratum corneum. This outermost layer, stratum corneum, it is made up of keratin. So it is a keratinized. And this layer, it prevents the entry of the microbes. સૌથી બહારનું જે આવરણ છે એ એને સ્ટ્રેટમ કોર્નિયમ કહેવામાં આવે છે અને એ કેરેટિનનું બનેલું હશે, રાઈટ? અને એ સ્ટ્રેટમ કોર્નિયમ અથવા આઉટર મોસ્ટ લેયર જે છે બહારનું જે આવરણ છે એ સૂક્ષ્મજીવોનો પ્રવેશ શું કરે છે? અટકાવે છે. લાઇકવાઇઝ મ્યુકસ મેમ્બ્રેન. Mucous membrane. So mucous membrane, it is found in a digestive tract, respiratory tract, urinogenital tract, right, etc. So this mucus, it traps the antigen or microbes. This mucus traps the antigen or microbes. આ પ્રકારની જે શ્લેષ્મનું આવરણ જે છે એ તમને જે આપણો પ્રજનન માર્ગ છે, શ્વસન માર્ગ છે, પાચન માર્ગ છે એની અંદર જોવા મળશે, બરાબર? અને આ જે શ્લેષ્મ છે શું કરશે? જે એન્ટીજન અથવા તો જે સૂક્ષ્મજીવ છે એને ટ્રેપ કરી લેશે, જકડી લેશે, રાઈટ? સો ધીઝ આર ધી ફિઝિકલ બેરિયર્સ. ધેન નેક્સ્ટ વન, ફિઝિયોલોજિકલ બેરિયર. ફિઝિયોલોજિકલ બેરિયર, દેહધર્મિક અવરોધ તમે એને કહેશો. સો ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ different kinds of acids, enzymes,
bile, oil, etc. Okay, we all very well know that the acids, it is secreted in the stomach. These acids kills the microbes. So acid of stomach, okay, these acids, they kills the microorganisms. Now lysozymes, these lysozymes presents in tears, saliva, etc. And these lysozymes, it is antibacterial. It has antibacterial properties. Likewise bile, પિત્ત કહીએ છીએ આપણે એને, and oil which is secreted from the sebaceous glands. આપણી જે પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ છે એમાંથી નીકળતું જે ઓઇલ છે એ. And earwax, this earwax prevents the insects, it traps the dust particles, okay, and it also inhibits the proliferation of the microorganisms. okay, તો આ જે કાનનું જે મીણ કહીએ છીએ આપણે, એ શું કરશે, ઇન્સેક્ટને અંદર જતા અટકાવશે. બહારથી જે ધૂળના રજકણો દાખલ થાય છે એને અટકાવશે, અને કાનની અંદર જે સૂક્ષ્મજીવો છે એની જે વૃદ્ધિ છે એને અવરોધે. ઓકે, apart from that, there are some bacteria present on a skin, and also they are present in a vagina, that produce lactic acids. And this lactic acid, it inhibits the proliferation of the microorganisms. આ સિવાય આપણે વાત કરીએ તો આપણે સ્કિન ઉપર કેટલાક બેક્ટેરિયા એવા છે, અને જે યોની માર્ગ છે એમાં રહેલા જે બેક્ટેરિયા છે એ લેક્ટિક એસિડનો સ્ત્રાવ કરશે, અને આ લેક્ટિક એસિડ એ જેવા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે એની વૃદ્ધિને શું કરે છે, અટકાવે છે. સો these are the physiological barriers. Then next one, cellular barrier. કોષીય અવરોધની વાત કરીએ. So cellular barriers, it includes different kinds of cells. For example, PMNL, polymorphonuclear leukocytes, PMNL, neutrophils, okay, monocytes, NK cells, natural killer cells, macrophage. Okay, so this kind of cells, they engulf the microorganisms. હવે કોષીય જે અવરોધ છે એની અંદર કોનો સમાવેશ થશે, તો PMNL, ન્યુટ્રોફિલ્સ એટલે તટસ્થ કણ છે, મોનોસાઇટ્સ એટલે એક કેન્દ્રી કણ છે, કુદરતી મારક કોષો NK સેલ છે, પછી બૃહદ કોષો છે મેક્રોફેજ. તો આ બધા જે કોષો છે શું કરશે, જે સૂક્ષ્મજીવો છે એનું ભક્ષણ કરે છે. So all the phagocytic cells of the body, all these cells of the body, they form a system that is called reticuloendothelial system. આ બધા કોષો કે જેની પ્રોપર્ટી કઈ છે ફેગોસાઇટોસિસની, એ ભેગા મળી અને એક સિસ્ટમ તૈયાર કરશે, એને શું કહીશું આપણે, રેટિક્યુલોએન્ડોથેલિયલ સિસ્ટમ. અધર સેલ્સ વાત કરીએ આપણે તો કુફર સેલ્સ. ધીસ કુફર સેલ્સ, they are present in the liver. Okay, then the next barrier, that is cytokine barrier. So this barrier, it includes the interferons. So interferons, they are nothing but a glycoprotein. It is released by the virus infected cells. સાઇટોકાઇન બેરિયરની અંદર બીજું કશું નહીં પણ એક પ્રકારના ઇન્ટરફેરોન હોય છે. એ બીજું કશું નથી પણ શું છે, ગ્લાયકોપ્રોટીન છે કે જે વાયરસથી અસરગ્રસ્ત જે કોષો છે એ શું કરશે, એને રિલીઝ કરે છે, મુક્ત કરે છે. એન્ડ ધીસ ઇન્ટરફેરોન્સ, they stimulate the neighboring cells to release antiviral protein.
આ ઇન્ટરફ્યુરોન શું કરશે, એની બાજુના પાડોશના જે કોષો છે એને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે, ઉત્તેજિત કરશે. શેના માટે? કે ભાઈ તમે એન્ટીવાયરલ પ્રોટીન શું કરો, મુક્ત કરો, અને આ રીતે વાયરસની સામે શું કરે છે, લડી લેશે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધી ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ધી બેરિયર્સ વિચ આર present by birth. Let's see some other barriers, like sometimes inflammation occur. So next one is a inflammatory response. ક્યારેક આપણને સોજો આવે છે, right? And this inflammation is characterized by the redness, local heat, pain, swelling. બરાબર, આ જે સોજો આવશે એની અંદર શું થશે, તો એટલો એરિયા કેટલીક વાર શું થાય છે, લાલાશ પડતો થઈ જાય, ગરમ લાગે, દુખાવો થાય એની અંદર. ઓકે, તો લેટ સી હાઉ ધ ઇન્ફ્લેમેશન અકર, કઈ રીતે સોજો આવે છે પહેલાં આપણે જોઈએ. સો વેન ધી માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ અટેક ધી સેલ્સ, microorganisms, they attack cells. Now these broken cells, they release certain chemicals which attract the mast cells. So these broken cells, they attract the mast cells, and you know very well the mast cell, these mast cells, they release histamine, and histamine is a vasodilator. Okay, histamine કેવું છે, vasodilator છે, and it increase the capillary permeability, અને એ જે આપણી રુધિર કેશિકાઓ છે એની પ્રવેશશીલતા શું કરશે, વધારશે. As a result, it increase the blood flow and find redness and swelling. પરિણામે શું થશે, એ એરિયાની અંદર બ્લડ ફ્લો વધી જશે અને એરિયા લાલ થઈ જશે અને સોજો આવશે, રાઈટ? નાવ વોટ હેપન, નાવ ધી ડબ્લ્યુબીસી મૂવ્સ ટુવર્ડ્સ ધી સાઇટ ઓફ ધી અટેક. હવે શું કરશે, ડબ્લ્યુબીસી જ્યાં અટેક થયો છે એ બાજુ મૂવ કરશે. નાવ બોડી સેલ્સ ઓલ્સો રિલીઝ પાયરોજેન્સ. હવે આપણા જે બોડી સેલ છે, કોષો છે શરીરના, દે રિલીઝ પાયરોજેન્સ. ધ્યાન રાખો, જ્યારે પાયરોજેન્સ રિલીઝ થશે ત્યારે શરીરનું જે ટેમ્પરેચર છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, બોડી ટેમ્પરેચર શું થશે, ઇન્ક્રીઝ થાય. ઓકે, જ્યારે સમજો કે ઇટ ઇન્ક્રીઝ બોડી ટેમ્પરેચર. ઓકે, સમજો કે માઇલ્ડ ફીવર છે તો એ આપણા માટે બેનિફિશરી છે. ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ શું કે આપણા બોડીની અંદર કંઈક ચેન્જ થઈ રહ્યો છે, એની સામે આપણી બોડી ફાઇટ કરી રહી છે એવું ઇન્ડિકેટ કરશે, સમજો. ઓકે, તો માઇલ્ડ ફીવર એ પોઝિટિવ નિશાની કહી દો એને, પોઝિટિવ સાઇન છે. શેના માટે? કે આપણી બોડી એક પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ આપી રહી છે કોઈ પર્ટિક્યુલર પેથોજનની સામે, સમજો. ઓકે, પણ જો હાઈ ફીવર હોય તો એ ડેન્જરસ છે, કારણ કે જેમ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થશે આપણને ખબર છે કે આપણે પ્રોટીન અને એ જે છે એ શું થાય, ડિસ્ટ્રોય થાય, તો આપણને શું થાય, વીકનેસ આવે છે ધીરે ધીરે. ઓકે, સો હાઈ ફીવરને ઓવરકમ કરવા માટે ડૉક્ટર આપણને શું આપે છે, એન્ટી પાયરેટિક ડ્રગ્સ. પાયરેનોજન્સ છે ને, પાયરોજન્સ, આની સામે આપણને કઈ ડ્રગ્સ આપશે, એન્ટી પાયરેટિક, એટલે ટેમ્પરેચર શું જાય, ડાઉન જાય. નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ કોમ્પ્લિમેન્ટરી સિસ્ટમ. કોમ્પ્લિમેન્ટ સિસ્ટમની વાત કરીએ, જેને આપણે પૂરક તંત્ર કહીએ છીએ. complement system. This complement system includes 30 different kinds of proteins which are present in a blood plasma. Okay, and these proteins they have ability to kill the microbes by creating pores on their plasma membrane. આ જે પૂરક તંત્ર છે એની અંદર આપણા રુધિર રસની અંદર રહેલા જુદા જુદા 30 પ્રકારના જે પ્રોટીન છે એનો સમાવેશ થાય છે, અને આ જે પ્રોટીન છે એ જે બેક્ટેરિયા છે એની જે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન છે કોષરસ સ્તરે એની પર છિદ્રો પાડશે. સો નાવ ધી વોટર એન્ડ આયન્સ દે મૂવ્સ ઇન ટુ ધી માઇક્રોબ્સ. શું થશે, હવે એ જે સૂક્ષ્મજીવ છે એની અંદર પાણી અને આયન શું થશે, એન્ટર થશે. એઝ અ રિઝલ્ટ દે સ્વેલ એન્ડ બર્સ્ટ. એ શું થશે, ફૂલશે અને ફાટી જશે. ઓકે, સો
this complement system, it is a part of the innate as well as acquired immunity. તો આ જે પૂરકતંત્ર છે એ જન્મજાત અને ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતાનો એક શું છે ભાગ છે. ઓકે, so these are the different kinds of the barriers which are involved in the innate immunity. Okay, so in the next lecture we will discuss about the acquired immunity. Thank you very much.